Assalamualaikum warahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, lecturer, Department of Mathematics, College School and College, Dhanmohari, Dhaka. My dear students, most welcome to all of you. Inshallah, today we are going to discuss creative questions from chapter 1. And we are going to start our creative question session from arithmetic, and which is the creative questions today. We are going to do exercise 1.6, creative question number 24. This question is little bit difficult, that's why I'm thinking so I should do this one properly. I explain with you. So first let me know top line of the board, right side and the left side, the question diagram, is everything okay? Can we start our class formally? Within a short time we are going to start our class. So my dear students, in the comment section you can tag your friends to connect with us, and you can also give your attendance here. Okay, dear students, we are going to discuss here question number 24. This question is a little bit difficult, and the question is almost a mixed question, and by using content 1.3 and 1.4 and 1.6, just they have designed a creative question here. The first question, a farmer has 250 hundreds of land. একজন কৃষকের, একজন ফার্মারের টোটাল যে ল্যান্ড এরিয়া, the total land area হচ্ছে 250 hundred. দ্যাট মিন্স যদি আমরা বলি 250 শতাংশ জায়গা, যে বাংলা বই থেকে এভাবে লেখা 250 hundreds, দ্যাট মিন্স 250 শতাংশ জায়গা. And he cultivated here vegetables and rice. Vegetables, he cultivated rice in 3/8 part. So rice is in, or paddy is 3/8 part. Total land is 250 hundreds, and 3/8 portions he cultivated rice. And vegetables is 5/12 portions. This is your questions. And now find the uncultivated portions of the land. This above one is uncultivated portions. So your requirement is find the uncultivated portions of the land. The second question, if the selling price of rice is less than that the vegetables by taka 2400, what will be the selling price of vegetables? Vegetables cultivations and rice cultivations, এখানে যতটুকু রাইস প্রডিউস হবে এই রাইসের সেলিং প্রাইস, এখানে যতটুকু ভেজিটেবলস প্রডিউস হবে, কাল্টিভেট হবে, এই দুটোর মধ্যে সেলিং প্রাইসের ডিফারেন্স হচ্ছে 2400 টাকা. এখানে রাইসের পোরশনস কম, ভেজিটেবলের পোরশনস হচ্ছে বেশি, অর্থাৎ এখানে যে ভেজিটেবলস প্রডিউস হবে এটার সেলিং প্রাইস এবং রাইসের সেলিং প্রাইসের মধ্যে যে টোটাল ডিফারেন্স হচ্ছে 2400. এই ইনফরমেশনটা ইউজ করে আমরা এখন এখান থেকে বের করব 5/12 পোরশনের মধ্যে যে ভেজিটেবলস প্রডিউস হবে তার সেলিং প্রাইসটা বের করব. দিস ইজ দ্য কোশ্চেন নাম্বার বি. And question number C here, if he would cultivate the rice in the whole portions of the land, then what amount of rice could he have sold? যদি এই 250 শতাংশ জায়গার মধ্যে যদি ভেজিটেবলস আর আনকাল্টিভেটেড পোরশনস এই সবগুলো অংশের মধ্যে যদি সে রাইস প্রডিউস করে, তাহলে টোটাল কত টাকা রাইস সেল করতে পারবে. আমি কোশ্চেনটা আবার বলছি, 250 অর্থাৎ টোটাল 250 শতাংশ জায়গার মধ্যে যদি রাইস প্রডিউস করে তাহলে কত টাকা রাইস সেল করতে পারবে. দিস ইজ দ্য কোশ্চেন. তাহলে আমাদের এখানে জানতে হবে যে এই জায়গার মধ্যে হচ্ছে ডিফারেন্স দেওয়া, অর্থাৎ ভেজিটেবলস এবং রাইসের সেলিং প্রাইসের মধ্যে যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্স হচ্ছে 2400 টাকা. আর থার্ড কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে টোটাল এরিয়ার মধ্যে যদি রাইস প্রডিউস করে তাহলে কত টাকা রাইস সেল করতে পারবে. সো দিস ইজ ইউর কোশ্চেন. কোশ্চেনটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল, এজন্য আমরা কোশ্চেনটা আগে লিখে
একটু এক্সপ্লেইন করে নিচ্ছি। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিংক কোশ্চেন ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। নাও উই আর গোইং টু ডিসকাস ইয়ার আনসার ওয়ান বাই ওয়ান। সো একটু কমেন্টস করে জানাও কোশ্চেনটা তোমাদের ক্লিয়ার কিনা। প্লিজ ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটু কমেন্টস করে জানাও যে কোশ্চেনের কনসেপ্টটা তোমাদের ক্লিয়ার কিনা। তাহলে আমরা কোশ্চেনটাকে যদি এখানে আমরা নিয়ে আসি আমাদের the first one is A. Total land equal 250 hundreds. This is the given information, total land. So if we draw figure here like this, the total land, vegetables and rice. This is vegetables, rice, uncultivated parts. So vegetables is rice is 3 by 8. This one is 3 by 8. This one is 5 by 12 portions. Total land 250 hundreds. So my dear students, he cultivated rice in 3 by 8 of 250. 3 by 8 of 250. That means total area of the land is 250 and 3 by 8 portion is rice. So he cultivated, so you can write here as a capital letter, he cultivated rice at the hundreds. So do simple calculation and divided by 2. This one will be 4, this one 1, and then 2 to 1, 2 and 5. So 125 multiply with 3. This one we can write here 375 divided by 4 hundreds. And then he cultivated vegetable. He cultivated vegetables in 5 by 12 multiply of 250. This one will be 100. So similarly, this one divided by 2, 6. This one is 1 to 5. So this one will be 500, 625. 625 divided by 600. So total cultivated area is 625 divided by 6 plus 375 divided by 4. This is total cultivated area, vegetables and rice. So আমরা total portion থেকে যদি cultivated area গুলোকে মাইনাস করি, then uncultivated portions আমাদের আসবে। আমাদের কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট ফাইন্ড দ্য আনকাল্টিভেটেড পোরশন। ফাইন্ড আনকাল্টিভেটেড পোরশনস। তাহলে আমরা টোটাল 250 থেকে
কাল্টিভেটেড এরিয়াকে মাইনাস করলে আনকাল্টিভেটেড এরিয়া আসবে। সো uncultivated land equal total area 250 minus cultivation in rice is 375 divided by 4. Cultivation of vegetables is 625 divided by 6. So total portions to minus cultivated area equal uncultivated portion. So taking here as a LCM of 6 and 12, this 6 and 4, the LCM is 12, like 6 and 4, 2, 3 and 2. So 2 multiply 3 multiply 2 equals to 12. So 12 is their LCM. So now 12 multiply 250. 250 multiply 12 minus 375 multiply with 12 divided by 4. This one will be 3. Now 3 multiply with 375 minus 625 multiply with 2. Because LCM will be divided by denominator, then result will be multiplied with numerator. So here denominator is 1. 12 divided by 1 will be 12. 12 multiplied with 250. And this is we can write here hundreds. Now doing the simple calculation here, this one will be 3000 minus this one 1125 minus 1250 divided by 12. The answer is 625 divided by 8. So we can write here number A answer, uncultivated portion 620 by 12 parts. This is uncultivated portions. So আমাদের যে requirement ছিল cultivated portions and uncultivated portions, so this is the uncultivated portions. My dear students, let me know, is it clear to you or not? We are going to discuss here question number B. My dear students, please do comment. Is it clear to you or not? We are going to discuss next question number C. Salma, yes sir. Thank you sir. Hafizur Rahman, yes I know. Thank you sir. Sir for English, sorry. Okay. No need to sorry. Okay, clear sir. আমি আবার একটু বলি, কোশ্চেনটা খুবই সহজ। যদি পসিবল হয় তোমরা এইভাবে একটা ফিগার ড্র করে রাখবে। টোটাল 100 অর্থাৎ 250% জায়গার মধ্যে ভেজিটেবলস 5/12 portions, রাইস 3/8 portions। তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আনকাল্টিভেটেড পার্ট। আমরা কাল্টিভেটেড দুটো পোরশনকে আমরা আগে 250 এর সাথে কম্পেয়ার করে এই পোরশনটাকে 250 এর সাথে কম্পেয়ার করে আমরা 100 নিয়ে আসব, যেটাকে বাংলায় বলে শতাংশ। তাহলে রাইস কত শতাংশ জায়গার মধ্যে আর ভেজিটেবলস কত শতাংশ জায়গার মধ্যে। এখন টোটাল পোরশনস থেকে ভেজিটেবল এবং রাইসের পোরশনটা মাইনাস করলে আনকাল্টিভেটেড পোরশন আসবে। সো দিস ইজ দ্য আনকাল্টিভেটেড পোরশনস in the 625 divided by 12. This is your answer. Now আমরা কোশ্চেন নাম্বার বি ডিসকাস করব। কোশ্চেন নাম্বার বি সবাই একটু দুইবার পড়ে নাও, একটু ডিফিকাল্ট কোশ্চেন বাট আনসার খুবই সহজ। This is the question 24 নাম্বার। দেখো কোশ্চেন নাম্বার বলছে আমরা দেখি যে এখানে রাইসের পোরশনটা একটু কম,
ভেজিটেবলের পোরশনটা হচ্ছে একটু বেশি। তাহলে এখানে যে ভেজিটেবলস প্রডিউস হবে এটা সেল করবে, এখানে যে রাইস প্রডিউস হবে এই টোটাল রাইস সেল করবে। এখন ভেজিটেবলস এবং রাইসের সেলিং প্রাইসের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 2400। ভালো করে একটু খেয়াল করো, এখানে যে ভেজিটেবলস এবং রাইস অর্থাৎ কাল্টিভেটেড পোরশনের টোটাল ভেজিটেবলস সেলিং প্রাইস এবং রাইসের সেলিং প্রাইস এর মধ্যে ডিফারেন্স, দ্য সেলিং প্রাইস অফ রাইস ইজ লেস, অর্থাৎ রাইসটা হবে কম। কত টাকা কম? যেমন ধরো যে রেটে ভেজিটেবল সেল করবে আর রাইস সেলিং প্রাইস দুটোকে যখন কম্পেয়ার করবে তখন দেখে যে রাইসের সেলিং প্রাইসটা হচ্ছে 2400 কম। এই ইনফরমেশনের উপর বেস করে আমি বের করব যে ভেজিটেবলের সেলিং প্রাইস কত, অর্থাৎ এই পোরশনের মধ্যে যে ভেজিটেবলস প্রডিউস হবে তার সেলিং প্রাইস কত। দিস ইজ ইউর রিকোয়ারমেন্ট। So now question number B, we are going to start here. তাহলে আমাদের যেহেতু ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এদের মধ্যে যে ডিফারেন্স আছে, then the selling price of rice is less means এখানে একটা কম্পেয়ার করব, এখানে একটা ডিফারেন্স কম্পেয়ার করলে কার কম হবে? রাইস হচ্ছে কম কার থেকে? দেন দ্য ভেজিটেবলস। তাহলে আগে আমরা ওদের ডিফারেন্সটা বের করব, ভেজিটেবলস থেকে রাইস কত কম আমরা এই ডিফারেন্সটা বের করব আগে। The difference in between vegetables cultivated land and rice cultivated land equal, দেখো তো ভেজিটেবলস কত অংশের মধ্যে? 5/12 এখন 5/12 minus 3/8 8 parts or portion। then এখান থেকে যদি আমরা LCM নেই, this is the 24, then 24 is 2 times, then this one will be 10 minus 3 9. Now this is 1/24 parts. এই 1/24 parts হচ্ছে ওদের মধ্যে ডিফারেন্স। the 5/12 minus 3/8, the vegetables and rice cultivated portionের ডিফারেন্স হচ্ছে 1/24। এখন 1/24 হচ্ছে টোটাল 250 এর মধ্যে কতটুকু? আমরা 250 এর সাথে কম্পেয়ার করলে আমার টোটাল এরিয়া আসবে। দিস ইজ দ্য পোরশনস মিন্স 1/24 পার্টস। 1/24 পার্টসটা হচ্ছে 250 এর কত অংশ আমরা এটা বের করব। তাহলে আমরা এখন কম্পেয়ার করব 250, অর্থাৎ 1/24 পার্টস হচ্ছে 250% কত শতাংশ আমরা এটা বের করব। নাও 1/24 part of 250 hundreds equal 1/24 multiply 250 hundreds। 2 দিয়ে ডিভাইড করো, this one will be 12 1 2 5, then এটাকে যদি আমরা এখানে লিখি, this one will be 1 2 5 divided by 12 hundreds। এটাকে আমরা 100 এ কম্পেয়ার করলাম কত শতাংশ জায়গার মধ্যে। এখন আসে এই যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সের ইকোনমিক্যাল ভ্যালু
এই যে ডিফারেন্স অর্থাৎ ভেজিটেবলস এবং রাইসের মধ্যে কাল্টিভেটেড যে এরিয়া, এই কাল্টিভেটেড এরিয়ার মধ্যে ইকোনমিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে 2400 অর্থাৎ ভেজিটেবলস যদি ভেজিটেবলসের সেলিং প্রাইস এবং রাইসের সেলিং প্রাইস এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 2400 অর্থাৎ ভেজিটেবলস থেকে রাইস কম্পারেটিভলি কম দামে সেল হয়, অর্থাৎ যেখানে আমরা বলতে পারি রাইস সেলিং প্রাইস ইজ লেস 2400 টাকা দেন ভেজিটেবলস। তাহলে এই দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্স সেলিং প্রাইসের এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে 2400 এর সেল ইকোনমিক্যাল ভ্যালু। তাহলে 125 ডিভাইডেড বাই 12 এই অংশের এই শতাংশ জায়গার ইকোনমিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে 2400। এখান থেকে আমরা কম্পেয়ার করব। নাও selling price of vegetables in first 100, we have compared this one as a 100. Hundreds is taka, it's taka 2400. So selling price of vegetables in 100 equal 240 divided by 125 divided by 12. It's taka 12. Then selling price of, দেখো তো এই যে এখানে যে ভেজিটেবলস প্রডিউস করে, আমরা এই নাম্বার কোশ্চেনে যখন 5/12 পোরশনটাকে যখন আমরা 100 এর সাথে কম্পেয়ার করব, এটা কত আসছিল সেখান থেকে আমরা আনসারটা লিখব। ভেজিটেবলস এর টোটাল এরিয়া হচ্ছে 625 ডিভাইডেড বাই 6। তোমরা এই নাম্বার আনসারে দেখে নিবে যে 5/12 পোরশনটাকে যখন আমরা টোটালের সাথে কম্পেয়ার করব, দেন ভেজিটেবলের পোরশন আসবে 625 ডিভাইডেড বাই 6। তাহলে এটাকে এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি, আমাদের ফার্স্ট 124, so 2400 divided by 124 by 12 multiply 625 divided by 6, অর্থাৎ 1 এর জন্য হলে ডিভাইড, দেন 625 ডিভাইডেড বাই 6 হলে আমরা মাল্টিপ্লাই করব তো টাকা। এখন এই কোশ্চেনটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করব। আমি তোমাদের এখানে ক্যালকুলেশনটা খুব সিম্পল, ক্যালকুলেশনটা যদি দেখায় আর একটা লাইন করা যাবে। হ্যাঁ, বোর্ডে একটু দেখা যাচ্ছে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটু অ্যাটেন্ডেন্স দাও, আমরা বোর্ডের লেখাটাকে একটু পরিষ্কার করি। ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এখানে আনসার হবে, তাহলে আমাদের এই ফিগারটার দরকার হবে না, আমরা এখান থেকে একটু তোমাদেরকে ক্যালকুলেশনটা দেখাবো। দেখো ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করি আমরা। শুরুতে এই নাম্বারটা রেখে দাও 2400। এই যে ডিভাইড 125 ডিভাইডেড বাই 12, এই ডিভাইডটাকে যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করব, ডিনোমিনেটরটা উপরে চলে যাবে, নিউমারেটর পোরশনসটা নিচে আসবে, আর এখানে মাল্টিপ্লাই আছে, সো এটা যেভাবে আছে আমরা এভাবে রেখে দিচ্ছি ডিভাইডেড বাই 6। এখন করো, এই যে 6 এর সাথে এটাকে করলে 2 হবে, আর এখানে এখন আমি যদি একবার 6 বার দিই 600 আসবে, 5 টাইমস হবে। হ্যাঁ, এটাকে আমি 5 টাইমস করলে 625 হবে, তাহলে 5 2 যা 10, এটাকে 10 এর সাথে এটাকে কম্পেয়ার করলে তাহলে আমাদের आंसर হচ্ছে 2400, একটা 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে একটা। সো आंसर, আমি যদি आंसरটাকে डायरेक्टली লিখি, आंसर 24,000 টাকা, দিস ইজ आंसर। তাহলে যে ভেজিটেবলস প্রডিউস হবে, ভেজিটেবলস এর ইকোনমিক্যাল ভ্যালু সেলিং প্রাইস হচ্ছে 24,000 টাকা।
সো আশা করি বি নাম্বার কোশ্চেনটা তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার। একটু সবাই দেখে নাও বি নাম্বার কোশ্চেনটাকে। This is answer question number B. So, dear students, please let me know, is it okay to you or not? We are going to discuss the next question. সবাই একটু কমেন্টস করে জানাও যে তোমাদের কারো কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা। যদি না থাকে আমরা নেক্সট কোশ্চেন আনসার করব। একটু ডিফিকাল্ট আছে কোশ্চেনটা আমি আবার প্রথম থেকে ডিসকাস করব। আমি একটু রিভাইজ করব। উম্মে সালমা সেড নো প্রবলেম, ওয়াসিক আহমেদ থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আরেকটু দেখি এখানে নো প্রবলেম, ওকে ওকে। আশা করি তোমাদের সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার। লামিয়া নো থ্যাংক ইউ স্যার। আজরা মেহজাবিন নো প্রবলেম স্যার। তোমরা অনেকেই বলছো তোমাদের আসলে প্রবলেম না, আমি একটু তারপরে ডিসকাস করব কোশ্চেনটা। এই কোশ্চেনটা মানে মেইন প্রবলেম হচ্ছে কোশ্চেনটা বোঝাটা হচ্ছে এখানে একটু ডিফিকাল্ট, আনসার কিন্তু খুব সিম্পল, একেবারে খুব সহজে মনে রাখো। যেটা হচ্ছে অর্থাৎ টোটাল ভেজিটেবলস এবং রাইসের যে সেলিং প্রাইস, এখানে রাইসের সেলিং প্রাইসটা হচ্ছে 2400 টাকা কম। কিসের সাথে কম্পেয়ার করলে? ভেজিটেবলের সাথে। তার মানে ভেজিটেবলের সেলিং প্রাইসটা হচ্ছে বেশি আর রাইসের সেলিং প্রাইসটা হচ্ছে কম 2400 টাকা। তাহলে ভেজিটেবলের সেলিং প্রাইস যদি বেশি হয় ডেফিনেটলি ভেজিটেবলের প্রোডাকশন বেশি হবে। তাহলে আমরা এখান থেকে আমাদের কাল্টিভেটেড এরিয়ার মধ্যে শুরুতে আমরা আগে ডিফারেন্সটা বের করব। তাহলে এই হচ্ছে ডিফারেন্স ভেজিটেবলস ভার্সেস রাইস কাল্টিভেটেড ল্যান্ড। এই ল্যান্ডটা হচ্ছে টোটাল ল্যান্ডের কত অংশ? টোটাল ল্যান্ড হচ্ছে 2050, তাহলে টোটাল ল্যান্ডের কত অংশ সেটা আমরা বের করব। টোটাল ল্যান্ড হচ্ছে 2050, 1/24 হচ্ছে 1125 ডিভাইডেড বাই 1200। দিস ওয়ান, এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স। এই ডিফারেন্স অর্থাৎ ভেজিটেবলস এবং রাইসের মধ্যে যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সের ইকোনমিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে 2400। তাহলে আর আমরা বলছি যে ভেজিটেবলে বেশি, দেখো ভেজিটেবলস থেকে রাইসটাকে মাইনাস করবে, তার মানে ভেজিটেবলসটা বেশি। এই ভেজিটেবলসের এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে অর্থাৎ ভেজিটেবলের প্রাইসটা রাইসের প্রাইসের তুলনায় এত বেশি, তখন রাইসটা কম হবে। তো স্বাভাবিকভাবে ভেজিটেবলসের এই ডিফারেন্সের ইকোনমিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে 2400। ভেজিটেবলস 1 হয়ে গেলে এটা ডিভাইড হবে। দেন আমরা প্রথমেই করে আসছি যে 5/12 পোরশনটাকে যখন আমরা 100 এ কম্পেয়ার করব, this one will be 625 divided by 6, এটার সাথে কম্পেয়ার করলে তাহলে টোটাল কস্ট প্রাইস, সেলিং প্রাইস, টোটাল সেলিং প্রাইস অফ ভেজিটেবলস will be 24,000 টাকা। This is your answer. নাও আশা করি আর কারো কোনো কোশ্চেন নাই। ওকে, নাও আমরা সি নাম্বার কোশ্চেনটা ডিসকাস করব। সি নাম্বার কোশ্চেনটা একটু সহজ। সবাই কোশ্চেন নাম্বার সি একটু দুইবার পড়ো। এই কোশ্চেনটাও ঠিক আগের কোশ্চেনের মতো ভালো করে পড়ে নাও। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে টোটাল ভেজিটেবলস এন্ড রাইস আনকাল্টিভেটেড পোরশনস, এখন বলছে যদি এই পুরো ল্যান্ডের মধ্যে যদি রাইস কাল্টিভেট করে, এই পুরো ল্যান্ডের মধ্যে যদি রাইস কাল্টিভেট করে তাহলে তার সেলিং প্রাইসটা কত হবে? সেলিং প্রাইস ইকুয়ালস টু হোয়াট? ভালো করে কোশ্চেন দেখো। 250 250% জায়গার মধ্যে 250 এর মধ্যে যদি একেবারে টোটাল ল্যান্ডের মধ্যে যদি রাইস প্রোডিউস করে তাহলে রাইসের সেলিং প্রাইস কত হবে? If he could cultivate rice in the whole portions, that means total area of the land, then what amount of the rice could
he had sold, সে কত টাকা চাউল বিক্রি করতে পারবে। তাহলে টোটাল এরিয়ার মধ্যে আমরা রাইস। এখন দেখো আমাদের একটা ইনফরমেশন আছে, ভেজিটেবলস এর প্রাইস হচ্ছে 24,000, এটা হচ্ছে ভেজিটেবলস এর প্রাইস। ভালো করে দেখে নাও, বি নম্বরের কোশ্চেনে आंसर থেকে আমরা জানি the selling price of vegetables will be 24,000। এখানে একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, রাইস হচ্ছে তার তুলনায় যদি রাইসের সাথে কম্পেয়ার করি, এই যে ভেজিটেবলস এর সেলিং প্রাইস থেকে রাইসের সেলিং প্রাইসটা একটু কম হবে। কত কম? 2400 টাকা। তার মানে এখান থেকে আমরা রাইসের সেলিং প্রাইস বের করতে পারবো। যেহেতু রাইস এত টাকা কম, তার মানে এটা মাইনাস করলে আমাদের রাইসের সেলিং প্রাইস আসবে। Number C, so selling price of the selling price of rice is less than the selling price of vegetables is টাকা ও vegetables by টাকা by টাকা 2400। তাহলে রাইসের সেলিং প্রাইসটা হচ্ছে এত টাকা কম। সো selling price of rice equals to 24,000 vegetables rice price minus the difference is 21,600 টাকা। 21,600 টাকা, এটা হচ্ছে ডিফারেন্স। সো সেলিং প্রাইস অফ রাইস। এখন দেখো এই সেলিং প্রাইস অফ রাইস, রাইস প্রোডিউস করে কত অংশের মধ্যে? আমরা এখান থেকে দেখে আসছি রাইস প্রোডিউস করে 3/8 of 250, এই অংশের মধ্যে হচ্ছে রাইস প্রোডিউস করে। 3/8 কোশ্চেনে দেওয়া আছে 3/8 of 250 এর মধ্যে টোটাল রাইস প্রোডিউস করে। আর যে রাইস প্রোডিউস করবে তার সেলিং প্রাইস হচ্ছে 21,600 টাকা। তাহলে এখানে বি নাম্বার কোশ্চেন আমাদের ইনফরমেশন, এই ইনফরমেশন আমাদের ছিল rice cultivated land is 3/8 multiplied 250। এটাকে ডিভাইড করো 2 দিয়ে 4 1 2 5 মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে আমাদের এখানে 375/4। এটা আমরা এই নাম্বার কোশ্চেন অলরেডি নিয়ে আসি। তাহলে এই যে কাল্টিভেটেড রাইস, এটার সেলিং প্রাইস, কাল্টিভেটেড রাইসের এত অংশ যে রাইস কাল্টিভেট করে, এই অংশের মধ্যে যে রাইস কাল্টিভেট করবে তার সেলিং প্রাইস হচ্ছে এইটা। এই অংশের মধ্যে যে রাইস কাল্টিভেট করবে তার সেলিং প্রাইস হচ্ছে 21,600।
তাহলে টোটাল 250 এর মধ্যে যদি রাইস কাল্টিভেট করে তাহলে তার সেলিং প্রাইস কত হবে? আমি আবার একটু বলছি, দেখো এই পোরশনের মধ্যে এই শতাংশ জায়গার মধ্যে যদি রাইস কাল্টিভেট করে তার সেলিং প্রাইস হচ্ছে 21600। তাহলে 250 এর মধ্যে অর্থাৎ 250% জায়গার মধ্যে যদি রাইস প্রোডিউস করে তাহলে তার সেলিং প্রাইস কত হবে? কারণ দিস ইজ দ্য হোল পোরশন। এই ইনফরমেশনটা আমরা ইউজ করব। Selling price of rice in 375 divided by 4 is 21,600 টাকা। দেখো এত শতাংশ জায়গার মধ্যে the selling price of rice is এত hundreds। আমরা একটু সুন্দর করে লিখি, the selling price of rice in 375 by 4 hundreds is or equal টাকা 21,600 টাকা। The selling price of rice in এত 100 equals to এত টাকা। অর্থাৎ এই শতাংশ জায়গার মধ্যে যদি রাইস প্রোডিউস করে সেটা সেল করতে পারবে 21,600 টাকা। এবার এখান থেকে যদি আমরা যদি 1% জায়গার মধ্যে যদি রাইস প্রোডিউস করে তাহলে তার সেলিং প্রাইস হবে ডিভাইডেড 375 ডিভাইডেড বাই 400 টাকা। এখন টোটাল এরিয়ার মধ্যে যদি রাইস প্রোডিউস করে তাহলে টোটাল এরিয়া ছিল 250। আর একটু নিচে দেখি, আমাদের টোটাল এরিয়ার মধ্যে যদি আমরা রাইস প্রোডিউস করি দেন 250 হান্ড্রেডস এর মধ্যে রাইস প্রোডিউস করলে 21,00375 divided by 4 multiply 250. This is টাকা। Now do simple calculation as like as previous one. আমরা এখান থেকে এই ডিভাইডটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করব 21,600 multiply 4 divided by 375 then 250 আমাদের এই আসবে। এখন এখান থেকে যদি ক্যালকুলেশনটা ঠান্ডা মাথায় করো 25 দিয়ে ডিভাইড, এটাকে যদি আমি 25 দিয়ে ডিভাইড করি, আমি রেড পেনটা ইউজ করি, 25 দিয়ে ডিভাইড করলে এটা হবে আমার 10। এটাকে যদি আমি 25 দিয়ে ডিভাইড করি দিস ওয়ান উইল বি 15। 21,600 এর মধ্যে যদি আমি 15 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে এই आंसरটা হচ্ছে 1440। একটু ভালো করে দেখেন, আমি আবার একটু বলছি, এখানে if we do divide by 10 25 this one will be 10, this one will be 15 and 21,600 divided by 15 answer is 1,440। নাও তাহলে এখানে আমার ডাটা হচ্ছে এই একটা ইনফরমেশন আছে, এখানে 1,440 মাল্টিপ্লাই 4 মাল্টিপ্লাই 10, তাহলে টোটাল আনসারটাকে যদি আমরা রিভিউ করি, সবাইকে মাল্টিপ্লাই করো, মাল্টিপ্লাই কত হচ্ছে 1440 মাল্টিপ্লাই উইথ 4 মাল্টিপ্লাই উইথ 10, this is টাকা। then do multiply symbol, this one will be 57600 টাকা। this is your answer। অর্থাৎ যদি টোটাল ল্যান্ডের মধ্যে যদি রাইস কাল্টিভেট করে সেই রাইসের সেলিং প্রাইস হবে 57,600 টাকা। So dear students, please do comments, is it okay to you or not? My dear students, please do comments, is it clear to you or not? We are going to discuss here the next question. Yes, thank you, 57,600 টাকা। তোমরা অনেকেই অলরেডি
Now I got the answer. Thank you, sir. Thank you, Fatiha Rahman. Tamina, thank you, sir. Answer is this one. This one is answer. Absolutely alright, you dear sir. একটু ভালো করে দেখবা যে এই কোশ্চেনটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট। এই কোশ্চেনটা একটু কয়েকবার পড়বা যখন, তাহলে কারণ তোমার এইখানে ডিফারেন্স থেকে টোটাল কস্ট প্রাইস বের করবা ভেজিটেবলের। তার মানে ভেজিটেবলসের আগে তুমি ডিফারেন্সটা বের করতে হবে। সেই ডিফারেন্সের ইকোনমিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে 2400। এখান থেকে যখন ভেজিটেবলের প্রাইস আসবে আর ভেজিটেবল থেকে রাইসের প্রাইস হচ্ছে 2400 লেস কম, তার মানে ভেজিটেবলের প্রাইস থেকে যখন আমার রাইসের প্রাইসটা এত টাকা কম হবে, ডেফিনেটলি এটা মাইনাস করলে আমার রাইসের প্রাইস আসবে। তাহলে রাইসের প্রাইস কত অংশ? 375/4 পোরশনের মধ্যে এত 100 জায়গার মধ্যে যদি রাইস প্রোডিউস করি সেটা সেলিং প্রাইস হচ্ছে এত। এক অংশের মধ্যে যদি আমি 1% জায়গার মধ্যে রাইস প্রোডিউস করলে দেন আর 250 দেন সেলিং প্রাইস উইল বি দিস ওয়ান 57,600 টাকা। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমাদের অনেকেরই অভিযোগ ছিল যে এই ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল, যে কারণে তোমাদের এটা করিয়ে দিলাম। আশা করি আমি যদি এরপরও যদি তোমাদের আরো কোনো ক্লাস থাকে, ইনশাআল্লাহ আমরা আরো কিছু ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব। তোমরা কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানাবে যে কোন টপিকসের ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন তোমাদের আরো একটু বেশি প্র্যাকটিস করা দরকার। আমরা কতগুলো কনস্ট্রাকশনে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন করিয়েছিলাম, থিওরেমসে 6.2 থেকেও কিছু প্র্যাকটিস করিয়েছিলাম, ডেটা ইনফরমেশন থেকেও আমরা 2টি কোশ্চেন করিয়েছিলাম, দেন অ্যালজেব্রিক কোশ্চেনস থেকে আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার বড় স্যার কিছু কোশ্চেন করিয়েছেন। আমরা তারপরও আমাদের নেক্সট আরো কোনো ক্লাস থাকলে আমরা ট্রাই করব আরো কিছু ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন প্র্যাকটিস করার জন্য। সো আশা করি যে অনলাইনে যে ভার্চুয়াল ক্লাসগুলো হলো তোমরা সবাই এই ক্লাসগুলো বারবার করে রিভাইজ করবে ইনশাআল্লাহ। ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনগুলো দেখবে, কন্টেন্টগুলোর একাডেমিক যে কন্টেন্টগুলো আমরা ক্লাস নিয়েছি এই ক্লাসগুলো আমাদের ফেসবুকের আমাদের পেজের মধ্যেই থাকবে। তারপরে আমার ইউটিউব কন্টেন্টগুলোতে অনেকগুলো হোমওয়ার্কের সলিউশনও দেওয়া আছে, যেগুলো তোমাদের কনফিউজ, আশা করি তোমরা দেখতে পারবে। সো সবার পরীক্ষা ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। তোমরা একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে। সামনের দিনগুলোতে যদি তোমাদের বন্ধও থাকে, আশা করি যে টপিকসগুলো একটু ডিফিকাল্ট এগুলো তোমরা কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করবে। তো আশা করছি আজকের ক্লাসটি ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সকলের সাথে আবার দেখা হবে। আজকের কোশ্চেনটি একটু ডিফিকাল্ট ছিল, এই জন্য একটা কোশ্চেন ডিসকাস করতে আমাদের প্রায় 40 মিনিটসের মতো সময় লাগলো। সো হোপ সি ইউ অ্যাগেইন ইন দ্য নেক্সট ক্লাসেস। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Don't forget to subscribe Triangular Kamal.